تو دوستو، یہ کہانی کالو کوا، اس کی بیوی بوری اور بیٹے منا کی ہے۔ کالو ایک شرارتی اور بدماش کوا تھا جو ہر وقت دوسرے پرندوں کو تنگ کرتا رہتا تھا، لیکن بوری بالکل ہی اپوزٹ تھی۔ وہ ہر وقت دوسرے پرندوں کی مدد کرتی تھی، لیکن آج کل وہ اپنے گھونسلے سے بہت کم ہی نکلتی تھی کیونکہ جلد ہی اس کے انڈے سے ایک بچہ نکلنے والا تھا۔ اے بوری، تیرے انڈے سے کب بچہ نکلے گا رے؟ مجھے منا کی طرح ایک اور بیٹا چاہیے۔ تو جلدی سے اس انڈے سے بیٹا نکال، اپن اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اے جی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ ضروری تو نہیں کہ بیٹا ہی ہو، بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ خاموش منحوس کہی کی، شکل اچھی نہیں ہے، کم سے کم باتیں تو اچھی کرو۔ اے جی، کچھ تو شرم کرو، ساری زندگی برے کام کی، اب تو سدھر جاؤ۔ اپن تمہارا ایک کائیں کائیں اور برداشت نہیں کر سکتا بوری۔ ابھی کے لیے اپن باہر جا رہا ہے، لیکن اپن کو اس انڈے سے بیٹا ہی چاہیے۔ ارے بیٹا، کیسا ظالم باپ ہے تیرا، ایک بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی دوسرا بیٹا مانگ رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے 1-2 دن گزر جانے کے بعد وہ انڈا آخر کار ٹوٹ ہی جاتا ہے اور اس سے ایک بہت ہی چھوٹی سی پیاری سی کوی نکل آتی ہے، جسے دیکھ کر بوری کوی بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اب وہ کالو آتے ہی مجھ سے لڑائی کرے گا، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اتنی پیاری سی تو ہے ہماری بیٹی۔ ارے مما، یہ انڈا کتنا سخت تھا، پچھلے 2 دنوں سے ٹرائی کر رہی تھی، لیکن آج جیسے تیسے کر کے ٹوٹ گئی۔ اور تبھی کالو بھی ساری دن آوارہ گردی کرنے کے بعد گھر لوٹ آتا ہے۔ اے جی، اب بچوں کے سامنے الٹی سیدھی باتیں مت کرنا۔ ویسے بھی جو ہو گیا، اس میں نہ میری کوئی غلطی ہے اور نہ اس بیچاری کی، یہ سب تو اوپر والے کا کام ہے۔ اپن نے تیرے کو بولا تھا نا منحوس کبھی کہ اپن کو بچی نہیں چاہیے، اب تو ہی پالے گی اس کو۔ اس بوجھ کو اپن کے کندھوں پہ مت ڈالنا، کالی کہی کی۔ ارے پپا، میں تو تم دونوں کی بیٹی ہوں نا، تم دونوں میں تو آنکھوں کے سوا اور کوئی جگہ بھی سفید نہیں ہے، تو میں کیسے گوری ہو سکتی ہوں؟ چپ کر جا میرے بچی، پاپا سے ایسے بات نہیں کرتے۔ تمہاری طرح اس کی بھی زبان لمبی ہے۔ اور اسی طرح رات ہو جاتی ہے اور سب سو جاتے ہیں، لیکن کالو کی آنکھوں سے نیند غائب ہی ہو گئی تھی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی پیدائش پہ بہت ہی ناراض تھا۔ ارے یار، یہ کیا مصیبت اپن کے گلے پڑ گئی ہے، اب کب تک اپن اس کو پالے گا؟ اگر بیٹا ہوتا تو جنگل کے دوسرے پرندے بھی اپن سے ڈرتے اور بڑھاپے میں اپن کا سہارا بھی بنتا۔ اب اس مصیبت سے اپنے کو چھٹکارا پانا ہوگا۔ کالو کوا ساری رات اسی سوچوں میں ڈوبا رہتا ہے کہ اس سے اپنی جان کیسے چھڑاؤں، اور آخر میں ایک آئیڈیا سوچ ہی لیتا ہے۔ اپن کل اس کو پہاڑوں پہ لے جا کے کسی چیل ویل کے حوالے کر دے گا۔ ایسا کہہ کر کالو کوا سو جاتا ہے اور صبح اٹھتے ہی بوری کوی سے کہنے لگتا ہے، ارے بوری، تو بہت دنوں سے گھونسلے میں ہے، اس لیے تو بہت بور ہو گئی ہوگی۔ چلو آج تو ذرا باہر ہو کے آ، اور آتے سمے بچوں کے لیے کچھ دانا پانی بھی لے آنا، اور اگر ہو سکے تو تھوڑا نہا بھی لینا، بہت بدبو مار رہی لے تو۔ اپن ذرا منی کو جنگل کا سیر کرا دے گا۔ بول تو ایسے رہے ہو جیسے تجھ سے مشک و زعفران کی خوشبو آ رہی ہو۔ جا رہی ہوں میں، لیکن تم میرے منی کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر بوری وہاں سے چلی جاتی ہے اور کالو بھی اپنے بیٹے کو ٹھکانے لگانے کے لیے اونچے پہاڑوں پہ لے جاتا ہے۔ ابھی وہ بیٹھ کے سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ٹونی چڑیا اور کبوتر وہاں پہ آ جاتی ہے۔ ارے کالو، یہ تمہاری بچی ہے کیا؟ ارے ماموں، اپن کی نہیں ہے تو کیا پڑوسی کی ہے۔ ارے کالو بھیا، یہ تو بہت سندر ہے، ایسا نہیں لگتا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، لیکن خیر جو بھی ہو، اس کا اچھے سے خیال رکھنا، بیٹیاں جب بڑی ہو جاتی ہے تو بیٹوں سے بھی زیادہ کام آتی ہے۔ ایسا کہہ کر چڑیا اور کبوتر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ارے اب اپن کیا کرے گا؟ اس سب نے تو مجھے یہاں پہ دیکھ لیا بچی کے ساتھ، اب اگر اپن نے اس کو یہاں پہ ٹپکا دیا تو سب کو پتا چل جائے گا کہ یہ بہنیں کیا ہے۔ اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس کی دماغ میں ایک شیطانی آئیڈیا آ جاتی ہے۔ منی، اپن تیرے کو ایک راز کی بات بتانے والا ہے، لیکن پہلے تو مجھ سے وعدہ کر کہ تو کسی کو نہیں بتائے گی۔ ٹھیک ہے پاپا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ دیکھو منی،
तुम्हारी माँ को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, इसलिए मेरी बात गौर से सुनना। वो जब भी तुझे सौ की दाने के अलावा खाने को कुछ दे, तुमने साफ मना करता है, क्योंकि ये फल फ्रूट तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे तुम्हारे पंख सूख जाएंगे और फिर तो बिल्कुल भी उड़ नहीं पाएगी। पर पापा, फल तो मुन्ना भी खाता है ना? हाँ मुन्नी, पर वो लड़का कौवा है और तुम लड़की कौवी हो। अगर यकीन नहीं आ रहा तो खा लेना। अरे नहीं पापा, मैं तो फल कभी भी नहीं खाऊंगी, मैं दाना खाऊंगी, वो भी सिर्फ दिन में। और ऐसे करके तो खुद ही मर जाएगी, अब उनके सर से बोझ उतर जाएगा। पापा, आपने क्या कहा? ही कुछ भी नहीं बेटी। चलो अब अपन लोग घर चलते हैं, लेकिन जो राज की बात अपन ने तुझसे कही वो किसी को भी मत बताना, और खासकर अपनी माँ को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो चाहती है कि तुम्हारे पंख सूख जाए और तुम उड़ न सको। ये कहकर कालू अपनी बेटी को साथ लेकर घर वापस चला जाता है। जी, आपने तो इतनी देर कर दी, कहाँ चले गए थे आप? अपन लोग जंगल की सैर करने गए थे। अच्छा, बाप बेटी में इतना प्यार देख के तो मैं खुश हो गई। चलो मन्नू बेटा, अब ये फल खा लो, मैंने और तुम्हारे भैया ने तो खूब खा लिए। नहीं मम्मा, मुझे तो फल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम अपने पापा के साथ गई थी ना, इसलिए तुम दोनों ने बाहर कुछ खाया होगा। अब घर का खाना कैसे अच्छा लगेगा तुम लोगों को। और फिर इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और मुन्नी खाना न खाने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। अरे मुन्नी, तू तो बहुत होशियार निकली रे। तूने अभी तक इस बात को राज रखा कि अपन ने तेरे को फल खाने से रोक रखा है। अब बस कुछ ही दिनों की बात है, जब तू थोड़े बड़े हो जाए तो फिर जो चीज चाहे खा लेना। मैं अपने पापा की राज भला कैसे किसी को बता सकती हूँ? मेरा पापा तो मेरे भले के लिए ऐसा कर रहा है। शाबाश मेरी होशियार बेटी। और दूसरी तरफ बूढ़े कवि और उसका बेटा मुन्ना भी कहीं से खुराक लेकर वापस आ जाते हैं। जी, हमारी मुन्नी तो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। मैं इसको डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। तुम मुन्ना का ख्याल रखना और घर पर ही रहना, कहीं आवारा गर्दी के लिए बाहर मत निकल जाना। बाबा, डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक ही तो है हमारी मुन्नी। मुन्नी, अपनी माँ से कह दो ना, कल मैंने जो तुझे 2 आम खिलाए थे। हाँ मम्मा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तो कल 2 आम खाए थे। ज्यादा बातें ना करो मुन्नी, चलो मेरे साथ। तुम बहुत कमजोर हो गई हो, इसी तरह तुम मर जाओगी। और फिर इसी तरह बूढ़ी कवि मुन्नी को अपने साथ ले ही जाती है और डॉक्टर बुलबुल के पास आ जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, मेरी बच्ची दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। इसी कोई ऐसी दवा दे जिससे ये ठीक हो जाए। इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी डरी हुई है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। शी इज आउट ऑफ डेंजर। मैं ये दवाई दे रही हूँ, इसको दिन में तकरीबन 10-15 मरतबा दे दीजिए इसको। इसे खाने से इसका हाजमा भी ठीक हो जाएगा और दिल से डर भी निकल जाएगा। अपन मुन्नी की दवा में जहरीला फूल मिला देगा, इससे किसी को अपन पे शक भी नहीं होगा और अपन के कंधों से बोझ भी उतर जाएगा। और कालू कौवा वही जहरीला फूल अपने साथ अपने घर ले जाता है और बूढ़ी भी दवा लेकर वापस आ गई थी। जी, मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगी है, मैं तो नहाने जा रही हूँ और वापस आते ही मैं मुन्नी को ये दवाई खिला दूंगी। डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई खाने से मुन्नी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। गर्मी तो अपन को भी लगी है, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। और फिर वो दोनों नहाने के लिए नदी पे चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही उसका बेटा मुन्ना वो जहरीला फूल खा लेता है और खाते ही टपक जाता है। अरे भैया, आप इतनी जल्दी क्यों सो गए? मुझे बहुत डर लग रहा है, उठ जाओ भैया। कालू और बूढ़ी भी जब नदी से वापस आ जाते हैं तो अपने बेटे को मरा हुआ देख के रोने लगते हैं। भैया ने ये फूल खा लिया और तब से लेटा हुआ है और मुझसे बात भी नहीं कर रहा। कालू, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ऐसे कैसे मेरा बेटा मर सकता है? मैं तो इसको सही सलामत छोड़ के गई थी। ए खुदा, ये क्या हो गया मेरे मुन्ने को? कालू अपने बेटी मुन्ने को अपने गले से लगाकर जोर जोर से रोता है। मुन्नी, आज के बाद तेरा जो दिल करे खा लेना मेरे बच्ची। लेकिन पापा, फिर मेरे पंख तो नहीं सूखेंगे ना? नहीं सूखेंगे मेरा बच्चा, नहीं सूखेंगे। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि बेटियों से नफरत करने वाले कभी खुश नहीं रह सकते।
تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔